ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನೆದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಢಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ನೀನು ಮೆಡುಕಾಡದಿರುವೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಬೆರೆಸಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ನಿನ್ನ ಸೆಳೆತ ಮೀರಿ ಮೆಡುಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಬೆಳಗಿ ಇಂಧನ ತೀರಲು ಬಂದೇ ಬರುವೆನು ಇಂಧನ ತೀರಲು ಬಂದೇ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ಮೂರ್ತ ಪ್ರೇಮದೆಡೆಗೆ ಮೂರ್ತ ಪ್ರೇಮದೆಡೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಢಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಢಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಮಿಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಷ್ಠ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಸೆ. ಎತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತ ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಜನನಿಯಿಂದ ಕಲಿತ ಜನರೇ ಧನ್ಯರು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं नम अग्निप्रकाशं च देवज्योतिर्नमोऽस्तुते देवमहालक्ष्म्यै नमः कर्णसाक्षी विघ्नकृत यावत् कर्णसमाकृष्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव देवमहालक्ष्म्यै नमः लोकसारान् समर्पयामि. ಅದು ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಜೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ श्रीगुरुभ्यो नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवती धेनामवित्र्यवत् श्रीवाग्देव्यै नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेङ्घ्रियुगं स्मरामि. विद्यादिदेवतायै श्रीसरस्वत्यै नमः. पूजारम्भमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्वित्यन गृह्णन्तु सुमुहूर्तमस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु.
अङ्गुल्यग्रेणासिकाग्रं सम्पीड्यं पापनाशनं प्राणायाममिति प्रोक्तं ऋषिभिः परिकल्पितम्। पृथ्वीध्वजा धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथृता त्वञ्चधारयमां देवी पवित्रं गुरुचासनम् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवात्मजा अपक्रामन्तु भूतानि दिशाचा सर्वतो दिशम् सर्वेषामपि रोदेना पूजा कर्म समारभे इति भूः प्रार्थनं कृत्वा नमः शुभाभ्यां शुभतिथौ शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालीवाहनशकवर्षे बौद्धावतारे श्रीरामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादे षष्ठसंवत्सराणां मध्ये श्रीमद् मंगलकर श्री विश्वावसुनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे अद्य प्रतिपत्शुभतिथौ वासरः वासरस्तु बृहस्पतिवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणाविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां शुभतिथौ मम उपात्ता समस्ता दुर्मक्षयद्वारा श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थं विशेषेण यजमानस्य शिवगोत्रोद्भवस्य हस्ताक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य सुरेशरामतां श्रीसरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरिद्राकुङ्कुमं चैव सिन्दूरं कज्जलं तथा सौभाग्यद्रव्यमेतानि गृहाण परमेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमः। हरिद्राकुङ्कुमसिन्दूर मङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि। दशाङ्गगुग्गलब्धोपंसकन्धं कपिलघृतसंयुक्तं धूपोदं प्रतिगृह्यताम् वनस्पतिरथोत्पन्नो गन्धाढ्यस्तु मनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोदं प्रतिगृह्यताम्। स्मरे पुण्डलीकाक्षिलास्याभ्यन्तरश्रुतिः श्रीसरस्वत्यै नमः। धेनोचक्र श्रीसमुद्रां नमो ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ ಇದ್ದು ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತೆಗಿತಾರೆ. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रोज्ज्वलसंस्थितेन मंगलवीरादरं दर्शयामि निराकरां तन्नाथं समर्पयामि।
ಪರಿಮಳ पुष्पाक्षतानि पूजा समर्पयामि देवरक्षां शिरसा गृह्णामि रक्षमां जगदीश्वरी रक्षमां परमेश्वरी श्रीहरस्वत्यै नमः प्रदक्षिणसर्वपदामि प्रार्थनां करिष्ये ಸುಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ ಆಯ್ತು. अनेन पूजाराधनेन श्रीमहासरस्वती सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜಭಯ ಇಲ್ಲಿ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಗಾದೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಸದ್ವಿದ್ಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸದ್ಮಾರ್ಗ. ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಮಾರ್ಗ. ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ದುರ್ಮೆಯ ಮಾರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸದ್ಮಾರ್ಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಭಾಯಿ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡಿ. ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾರದಾಂಬೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ, ಶಾರದಾಂಬೆಯನ್ನ ಭೋಗೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ಪೂಜಾ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸತ್ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಇರಲ್ಲ. ಸತ್ ಮಾರ್ಗ, ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಹೆಸರನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸಹ
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಾ ದೇವಾಲಯದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸದ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಿಮಗೊಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದಿದು ಯಾರು ಈ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಸದ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ತಮಗೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರುಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಥಾರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಏನನ್ನ ನುಡಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಸದ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುಂತು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆ. ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೋಮಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಂಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನ, ಪೋಷಕರನ್ನ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4ನೇದು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆರಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಒಂದು ಹಸನವಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸರಸ್ವತಿ, ಜೈ ಗಣೇಶ್. वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभं करिष्यामि सिद्धिः भवतु मे सदा परिवार सहित विद्याधिदेवता श्री सरस्वती देव्यै नमः. ಪೋಷಕರು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಮಮ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವರು ಕುಮಾರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದವರು ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕುಮಾರಸ್ಯ ಕುಮಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಆರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ತದಂಗ ತಂಡುಲ ಪುಂಜೇಶು ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಅಕ್ಕಿ ತಟ್ಟೆನ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ, ಅರಿಶಿನ ಕೊನೆ ಇದ್ರೆ ಅರಿಶಿನ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕೊನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು
ಆ ತಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಬರೆಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಬರೆಸಿ. ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಬರೆಸಿ. ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಸ್ಸುರೈರಪಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೆ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಃ ಅಂತ ಬರೆಸಿ. ಪ್ರಣೋ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಧಿನೀಮತಿ ಧೀನಾಮ ವಿದ್ಯವಗೋ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಬರೆಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವಾಯ ಸಿದ್ಧಂ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಶಿವಾಯ ಸಿದ್ಧಂ, ಶಿವಾಯ ಸಿದ್ಧಂ ಅಂತ ಬರೆಸಿ. ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ. ಶಿವಾಯ ಸಿದ್ಧಂ ಅಂತ ಬರೆಸಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಶನತ್ವನೇನ ಆ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಎರಡು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಿವಾರ ಸಮಯದ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ತಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೇಟು ಬಳಪ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಹಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಬರೆಸಿ. ಮನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಬರೆಸಿ. ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೇ ನಮಃ ಓಂಕಾರ ಬರೆಸಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಓಂಕಾರ ಬರೆಸಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಗಣಪತಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಈ 4 ಅಕ್ಷರನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 2 ಸರಿ ತಿದ್ದಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, 2ನೇ ಸರಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಘ್ನ ಅಂತಲೇ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಿದ್ದಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದಿಸಿ. 1 ಸರಿ ಬರೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ 2 ಸರಿ ತಿದ್ದಿಸ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಈ 4 ಅಕ್ಷರ ಬರೆಸಿ ಮತ್ತೆ 2 ಸರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಿದ್ದಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಮೂರು ಬರುತ್ತಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು 1 ಸರಿ ಬರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ 2 ಸರಿ ತಿದ್ದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ABCD 4 ಅಕ್ಷರ ಬರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು 2 ಸರಿ ತಿದ್ದಿಸ್ಬೇಕು. 1 ಸರಿ ಬರೆಸೋದು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ 2 ಸರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಿದ್ದಿಸಿ. ABCD 4 ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು 2 ಸರಿ ತಿದ್ದಿಸಿ.
ಬರ್ಸಿ. ಎರಡು ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಡತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎರಡು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ತಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ. ಜ್ಞಾನವಾನೇವ ಬಲವಾನ್ ಜ್ಞಾನವಾನೇವ ಸುಖವಾನ್ ಜ್ಞಾನವಾನೇವ ಜೀವತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ಭವತಃ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನವೇ ನಮಗೆ ಬಲ, ಜ್ಞಾನವೇ ಜೀವ, ಜ್ಞಾನವೇ ಶಕ್ತಿ, ಸರ್ವವೂ ಜ್ಞಾನವೇ. ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತಾ ಅನುಗ್ರಹಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸುಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಿ ತಾವು ತಂದಂತಹ ತಂಡುಲವನ್ನ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇರಲಿ. ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಸಂಗವೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭ್ಯುದಯ ಈ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಆ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಿದ್ವತ್ವಂ ಚ ನೃಪತ್ವಂ ಚ ವಿದ್ವತ್ವಂ ಚ ನೃಪಂ ಚ ನ ಕದಾಚನಃ ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತೆ ಪೂಜ್ಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವರ್ಥ ಪೂಜ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತರು ತಿಳಿದವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ನದಾನಂ ಪರಂಧಾಮಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಮತಃಪರಂ ಅನ್ನೇನ ಕ್ಷಣಿಕಾ ತೃಪ್ತಿಃ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಚ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಕ್ಷಣಶ್ಚ ಕಣಶ್ಚೈವ ವಿದ್ಯಾಮಾತಂತ ಸಂಚಯೇತ್ ಕ್ಷಣೇನಸ್ತೆ ಕುತೋ ವಿದ್ಯಾ ಕಣೇನಸ್ತೆ ಕುತೋ ಧನಂ. ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ HKS ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ HKS ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರಿತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭುತ್ವಗೊಳಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸದಾ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಶು ವಿಹಾರದ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತೆಗೆದು ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇದೆ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆರಳಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ SKS ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ತುರ್ತಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಕೋಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ
ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೋಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ನಿಯೋಗ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಬರೀ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಚ ಅಂಗುಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಗುಷ್ಟಕ, ತರ್ಜನಿ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅನಾಮಿಕ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠಿಕ ಎಂಬ 5 ಬೆರಳು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಮ. ಹೇಗೆ ಈ ದೇಹ ಆಗಿದೆಯೋ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ, ಹಾಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಸೊ ಈ 3 ಕೂಡ ಏರಳವಾಗಿ ಆ ದೇವಿ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 3H, ಹೆಡ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 360 ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ಪಠ್ಯೇತರ, ಕ್ರೀಡೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಈಗ ನೈವೇದ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮರಳಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ನೀನೆಯ ಕರಗೈ ಪಿಡಿದವಳೆ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯ ತೊಟ್ಟವಳೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆ ನಮೋ ನಮೋ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ದುಷ್ಟರ ದಮನವ ಕೈದವಳೆ ಶಿಷ್ಟರ ಪೊರೆಯನ್ನು ಬಂದವಳೆ ಅಭಯ ಹಸ್ತದಿ ನಿಂತವಳೆ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಮೋ ನಮೋ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟಭಾಗ್ಯಗಳ ಕೊಡುವವಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರವನ್ನು ಪಿಡಿದವಳೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪದ ನೀಡುವಳೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ ನಮೋ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಮಂದಿರಳೆ ಶಿವನಾಥ ದೇಹ ಪಡೆದವಳೆ ಗಣಪನ ಸೃಜಿಸಿದ ಸುರವರಳೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ನಮೋ ನಮೋ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಆಗಿಂದ ಏನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಭಯ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ನಮೋ ನಮೋ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ಕಂಚಿಯ ಧಾಮದ ಸುಂದರಳೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟವೋ ನೀಗುವಳೆ ಕನಕ ಮುಕುಟದಿ ರಾಜಿವಳೆ ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಮೋ ನಮೋ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಿಲಕಾರಣ್ಯದಿ ಶೋಭಿಪಳೆ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರೆಯವಳೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗೆ ಒಲಿದವಳೆ ಶ್ರೀಬನಶಂಕರಿ ನಮೋ ನಮೋ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ಕಟೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರೆಯವಳೆ ಅರುಣಾಸುರನ ಕೊಂದವಳೆ ಜಾಬಾಲಿ ಮುನಿ ವಂದಿದಳೆ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ನಮೋ ನಮೋ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಂಗಿದೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶಗಳೇ ಆದಿ ಅಂತ್ಯವ
ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಯು ಕೆ ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಒಂದವ್ರು ಯು ಕೆ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಮೆಟ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮೆಟ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡಿ ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯನ್ನ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ 100ಕ್ಕೆ 100 ಭಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ HKS ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ HK ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಚಂದ ಬರಬೇಕಿದು, ನಮ್ಮ ಶಿಶು ವಿಹಾರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಅವರ ಸಹಕಾರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಶಾಖೆಯ ಶಿಶು ವಿಹಾರದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಾಸನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆರವೇರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಲ, ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರದ ಬಲ.